औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाय छे सूरह आले इमरान आयत नंबर 61। सूरह आले इमरान आयत नंबर 61 में खुदावंद आलम इरशाद फरमाय छे आयत ई वक्त नाजिल थई અને આયતને આયા મુબાહલા भी કહેવામાં આવે છે। આયત એ વખત નાઝિલ થઈ કે જ્યારે નજરાનના ઈસાઈ લોકો या નસારાએ નજરાન જ્યારે રસૂલ ખુદાની ખિદમતમાં આવે છે અને રસૂલ ખુદાને આવીને બહેસ કરે છે। ઈસાઈ લોકો કહે છે કે અમારા ઈસા અફઝલ છે। તો એ વખતે एग्जाम्पल देवामां आव्युं। खुदावंद आलम एना पहला एक आयत नाजिल करे छे इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। ए लोगो बहस करी रह्या हता के जनाब ईसा खुदाना दीकरा छे केम के एमना पप्पा नथी, फकत एमनी मां थकी एमने जनाब ईसा पैदा थया छे। तो जरा बहस करवामां आव्युं तो खुदावंद आलम आयत नाजिल करे छे कि इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम के जनाब ईसा ने जे एग्जाम्पल छे ई जनाब आदम जेवुं छे। खलक़हु मिन तुराबिन थुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून। जनाब आदम ने जरे खुदावंद आलम पैदा कर्यो, खलक कर्यो, जरे एमने बनायो पछी कीधुं के कुन फयकून के थई जा। तो जनाब आदम ने अंदर रूह दाखिल थई अने पोते जनाब आदम इंसान थई गया, जीवता थई गया। तो रसूल खुदा एमने एग्जाम्पल आपी के तमो कहो छो कि ईसा खुदाना दीकरा छे, जरा के खुदावंद आलमनो कोई दीकरो नथी, ना खुदावंद आलमे ना कोई जन्म आप्यो छे, ना खुदावंद आलमे कोईने जन्म आप्यो छे। तो खुदावंद आलमनो कोई दीकरो नथी, खुदावंद आलम कोईनो माँ बाप नथी। एग्जाम्पल लई ली कि जनाब आदम ने खुदावंद आलम पोते एग्जाम्पल आपी रह्यो छे कि जनाब ईसा ने कम से कम माँ तो छे पण जनाब आदमना न माँ छे न बाप छे। तो जनाब आदम ने आपणे जोईए कि एमना माँ बाप वगर बी खुदावंद आलम पोतानी ताकत थी पोतानी कुदरत थी जયારે एमने पैदा करी सके छे। तो जनाब ईसा ने केम पोतानी कुदरत अने पोतानी ताकत पैदा नथी करी सकतो। तो जયારે ए लोगो वधारे बहस करवा लाग्या तो ई वखते खुदावंद आलमे आयत नाजिल करी फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म के जયારે ए रसूल जયારે तमारा पासे जनाब ईसाना बारामां इल्म आवी गयुं छे અને લોકો અગર તમારાથી જનાબ ઈસાના બારામાં બહેસ કરી રહ્યા છે તો તમે એ લોકોને કહો ફકુલ તમે એ લોકોને કહો તઆલુ નદઉ અબનાઅના વ અબનાઅકુમ કે તમે આવો તમારા બચ્ચાઓ સાથે, તમારી ઔલાદો સાથે, તમારા દીકરાઓ સાથે, અમે અમારા દીકરા સાથે આવે। વ નિસાઅના વ નિસાઅકુમ અને તમે તમારી औरतों સાથે આવો, અમે અમારી औरतों સાથે આવે। व अनफुसना व अनफुसकुम अने तमो तमारा नफ्सो तमारा मर्दों साथे आवो, अमे अमारा मर्दों साथे आवे। तुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन पछी आपणे मळीने जे झूठा लोगो छे एना पर खुदावंद आलमनी लानत आपणे मोकलावशुं। ज्यारे आ आयत नाजिल थई ईसाई लोगो रसूल खुदानी खिदमतमां मस्जिद नबवीमां આવ્યા હતા બહેસ કરવા માટે, જે નજરાનના ईसाई लोगो હતા। तो जયારે એ લોકો બહેસ કરવા માટે આવે છે, શરૂઆત અહીંયાથી થાય છે કે જયારે એ લોકો બહેસ કરવા માટે આવે છે તો એ લોકોના શરીર ઉપર જે કપડા હતા એ રેશમથી બનેલા કપડા હતા, સૂતીના કપડા હતા। એ લોકોના શરીર ઉપર જે પહેરાણ હતું, જે પહેર્યા હતા એ લોકો સોનાથી બધી વસ્તુ એ લોકો સજાવીને આવ્યા હતા। જયારે એ લોકો આવે છે રસૂલ ખુદાની ખિદમતમાં, રસૂલ ખુદાને સલામ કરે છે તો રસૂલ ખુદા સલામનો જવાબ નથી દેતા। એ લોકો પરેશાન થઈ ગયા કે રસૂલ ખુદા સાથે અમે બહેસ કરવા માટે આવ્યા છે અને રસૂલ ખુદા અમારા સલામનો જવાબ નથી દેતા। તો એ લોકો પરેશાન થઈને ઉસ્માન પાસે ગયા। ઉસ્માને એમને લઈને હઝરત અલી अलैहिस्सलाम પાસે આવ્યા અને હઝરત અલી अलैहिस्सलाम એમ લોકોને સમજાવ્યું, એ લોકોને કીધું કે આ જે તમે કપડા પહેરીને આવ્યા છો આ કપડા તમે કાઢી નાખો, જે રેશમના સૂતીના કપડા છે એ કાઢી નાખો
જ્યાં તમે સોનાના જે ઝેવરાત પહેર્યા છો, જે દાગીનાઓ તમે પહેર્યા છો, એ કાઢી નાખો. જ્યાં સુધી આ તમારા શરીર ઉપર હોય ત્યાં સુધી રસૂલ ખુદા તમારા સલામનો જવાબ નહીં આપશે. જ્યારે એ લોકો આ રેશમના કપડા કાઢીને, સોનાના દાગીના કાઢીને પછી જ્યારે મસ્જિદ નબવીમાં રસૂલ ખુદાની ખિદમતમાં જાય છે, સલામ કરે છે, તો રસૂલ ખુદા એમના સલામનો જવાબ આપ્યો. જ્યારે સવાલ કરવામાં રસૂલ ખુદાથી કે શું કામ તમે પહેલા સલામનો જવાબ ન આપ્યો, તો રસૂલ ખુદા ફરમાવે છે કેમ કે એ વખતે શૈતાન એ લોકોના સાથે હતો, એના માટે હું સલામનો જવાબ ન આપ્યો. પછી જ્યારે બહેસ થઈ તો એ લોકો જનાબ ઈસાને ખુદાના દીકરા કહેતા હતા. રસૂલ ખુદા કહેતા હતા કે નહીં, ખુદાવંદે આલમ પોતાની કુદરતથી જનાબ ઈસાને પેદા કર્યો છે. અને જ્યારે એ લોકો બહેસ પૂરી ના થઈ અને એ લોકો વાદ ઉપર ઉતરી આવ્યા, તો રસૂલ ખુદા ઉપર ખુદાવંદ આલમ આયત નાઝિલ કરી. તો એ લોકોને કહી દો કે તમે તમારા બચ્ચાઓ સાથે આવો, અમે અમારા બચ્ચાઓ સાથે આવે, તમે તમારી औरतों સાથે આવો, અમે અમારી औरतों સાથે આવે, તમે તમારા મર્દો સાથે આવો, અમે અમારા મર્દો સાથે આવે. પછી આપણે મળીને ખુદાવંદ આલમની લાનત ખોટા લોકો ઉપર, જૂઠા લોકો જે લોકો છે એના ઉપર ખુદાવંદ આલમને આપણે લાનત મોકલાવશું. એક જગ્યા નક્કી થઈ ગઈ, એક જગ્યા નક્કી કરવામાં આવી મદીનાના બારે. આજે બી એ જગ્યા મોજૂદ છે, પણ એ જગ્યા ઉપર મસ્જિદ બનાવવામાં આવી. પહેલા એ મસ્જિદનું નામ મસ્જિદ મુબાહેલાના નામથી મશહૂર હતું. આજે એ મસ્જિદનું નામ મસ્જિદ ઇજાબાના નામથી મશહૂર છે. પણ આજે બી અગર કોઈ વહાં માણસ નમાઝ પઢવા માટે જાય છે તો તમને મસ્જિદ બંધ મળશે, કેમ કે અહેલે બેત રસૂલની જે નિશાનો છે એ લોકો નિશાનીઓ મિટાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. એ મસ્જિદ તમને હવે આપણને એ મસ્જિદ બંધ મળે છે અને વહાં નમાઝ પઢવાનો આપણને મોકો નથી મળતો. ફક્ત કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે અઝાનનો ટાઈમ હોય છે, નમાઝનો ટાઈમ હોય છે, ત્યારે જ એ થોડીક મિનિટ માટે મસ્જિદ ખોલવામાં આવે છે. ખેર, આ દુશ્મનાન ઇસ્લામ છે કે જે અહેલે બેતની જે નિશાનીઓ છે મદીનામાં અને મક્કામાં એ બધી ખતમ કરવાની કોશિશ કરી છે. તો આ મસ્જિદ જે મસ્જિદ મુવાહેલા નામથી મશહૂર છે યા મસ્જિદ ઇજાબાના નામથી મશહૂર છે. ખેર, તો એ મદીનાના બારે છે, જન્નતુલ બકીના આગળ આ મસ્જિદ બનાવવામાં આવી છે. એ જગ્યા છે જ્યાં રસૂલ ખુદા મુબાહેલા માટે પહોંચ્યા હતા. જ્યારે રસૂલ ખુદા પોતાના ઘરેથી નીકળે છે, પોતાના ઘરેથી રસૂલ ખુદા નીકળે છે એ જગ્યા ઉપર જ્યાં મુબાહેલા કરવાનું હતું વહાં જવા માટે. જ્યારે રસૂલ ખુદા નીકળ્યા તો જોવામાં આવ્યું કે રસૂલ ખુદાએ પોતાની ઔલાદોમાં, પોતાના દીકરાઓમાં, પોતાના બચ્ચાઓમાં ઇમામે હસન અને ઇમામે હુસૈનને લે છે. પોતાની औरतोમાં રસૂલ ખુદાએ જનાબ ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાને લીધા અને પોતાના મર્દોમાં, નફસોમાં રસૂલ ખુદાએ હઝરત અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને લે છે. કેમ કે લાનત મોકલાવું હતું ખોટા લોકો ઉપર. અગર રસૂલ ખુદા બીજા કોઈને લીધા હોત તો જ્યારે રસૂલ ખુદા સાથે અગર કોઈ ખોટો માણસ હોય તો લાનતનો કાંઈ ફાયદો ના થાય, એ અસર ના થાય. પણ એવા લોકોને રસૂલ ખુદા લીધા છે કે જે માસૂમ છે, પેદા થયા ત્યારથી માસૂમ, મર્યા ત્યાર સુધી માસૂમ. ગુનાહ તો શું, ગુનાહનો વિચાર બી કોઈ દિવસ ના કર્યા હોય. રસૂલ ખુદાએ પોતાનો નાનકડો કાફલો આગળ વધાર્યો. કેવી રીતે આગળ વધાર્યો? રસૂલ ખુદાએ સૌથી પહેલા જનાબે સલમાન ફારસીને બોલાવ્યા અને જનાબ સલમાન ફારસીને એક સાદરી આપે છે, એક ચાદર આપે છે કે સલમાન ફારસી તમે એ જગ્યા ઉપર જઈને બિછાવી નાખો. લોકોએ સવાલ કર્યો, યા રસૂલલ્લાહ, અમોને દ્યો, સલમાન તો ફારસના છે, ઈરાનના છે, અમારા અરબ ઉપર કેવી રીતે ફઝિલત લઈ શકે છે? તો રસૂલ ખુદા એ વખતે જનાબ સલમાન ફારસી માટે એક હદીસ બયાન કરે છે કે સલમાન મિન્ના અહલલ બેત, કે સલમાન અમારી અહેલે બેતમાંથી છે. રસૂલ ખુદાએ ઇમામે હસન, ઇમામે હુસૈનને પોતાના સાથે લીધા. રસૂલ ખુદાએ જનાબ ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાને લીધા અને રસૂલ ખુદા હઝરત અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ લઈને મુબાહેલા કરવા માટે જાય છે. કેવી રીતે નીકળ્યા? ઇમામે હસનને રસૂલ ખુદાએ પોતાના જમણો હાથ દીધા અને ઇમામે હસનને ચાલવાનું કીધા. ઇમામે હુસૈનને પોતાના ખોળામાં રસૂલ ખુદા લે છે. જનાબ ફાતિમા ઝહરાને પોતાના પાછળ રાખે છે અને એમના પાછળ હઝરત અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને રાખે છે. જ્યાં જ્યાં નબુવતના પગના નિશાન પડ્યા વહાં જનાબ ફાતિમા ઝહરાની ઇસ્મતના પગના નિશાન પડે છે અને જ્યાં જનાબ ફાતિમા ઝહરાના પગના નિશાન પડે છે વહાં જ હઝરત અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે પોતાના પગના નિશાન રાખ્યા. તો અઝીઝો, વિચારવાનો મોકો છે કે જનાબ ફાતિમા ઝહરાની પડદાની હિફાજત કેવી રીતે રસૂલ ખુદા કરે છે. ભલે મોબાઈલો કરવા માટે લઈ ગયા પણ તો બી જનાબ ફાતિમા ઝહરાની પડદાની હિફાજત કરવામાં આવી. ખેર, જનાબે રસૂલ ખુદાનો આ નાનકડો કાફલો મુબાહેલાના મેદાનમાં પહોંચ્યો. અબુ હારિસા કે જે ઈસાઈઓનો જે મોટો પાદરી હતો,
એ જોવે છે. એને પૂછવામાં આવ્યું કે આ કોણ લોકો આવી રહ્યા છે, તો અબુ હારિસા કહે છે કે આ લોકોમાં રસૂલ ખુદા છે, એમના બે નવાસા હસન હુસૈન છે, એમની દીકરી ફાતિમા છે અને એમના જમાઈ હઝરત અલી મુર્તઝા છે. આ પાંચે પાંચ માસૂમ છે. હું આ લોકો સાથે મુબાહલા કરવા નથી માંગતો, કેમ કે રસૂલ ખુદા જ્યારે એ સાદરી જનાબ સલમાને ફારસી બિછાવી હતી એના ઉપર રસૂલ ખુદા એવી રીતે બેસે છે જેવી રીતે નબીઓ બેસતા હોય છે. અબુ હારિસા જોવે છે કે રસૂલ ખુદાની ચાલવાની રીત નબીઓને જેવી છે, રસૂલ ખુદાની બેસવાની રીત નબીઓ જેવી છે. અબુ હારિસા કહે છે કે ખરેખર આ સાચા નબી છે અને આ છેલ્લા નબી છે. અગર આપણે આ લોકોના સામે મુબાહલા કરશું તો સમજી લ્યો કે આપણે તમામ લોકો બરબાદ થઈ જશું. આ મહિનો પૂરો ના થાય ત્યાં સુધી આપણી દુનિયાના અંદર કોઈ બી ઈસાઈ બાકી નહીં રહેશે. આપણે એ લોકો સાથે મુબાહલો ના કરીએ. અને રસૂલ ખુદાની ખિદમતમાં જાય છે. રસૂલ ખુદાને કહેવામાં આવ્યું કે યા રસૂલલ્લાહ, અમો તમારા સામે અમારી હારને કબૂલ કરે છે, અમો એના બદલામાં તમને બદલો જિઝિયો આપવા માંગે છે. એના બદલા તમને જે માંગતું હોય, તમે ખપતું હોય એ માંગી લ્યો. કેમ કે રસૂલ ખુદાને જોઈને, 55 ને જોઈને અબુ હારિસા કહે છે કે આ એ લોકો છે કે અગર ડુંગરને કહે, અગર પહાડને કહે કે પોતાની જગ્યા ઉપરથી ખસી જા, તો એ પહાડ, એ ડુંગર પોતાની જગ્યા ઉપરથી ખસી જશે. એટલી તાકાત છે એ લોકોના જબાનમાં, એટલું અસર છે એ લોકોના બોલમાં. તો અઝીઝો, શું અબુ હારિસા અને એના જે બીજા સાથીઓ હતા, શું આ 75ને જોયા નહોતા? 75ને જોયા તો હતા, પણ 75માંથી એક હસ્તીને નહોતા જોયા હતા. ક્યારે જોયા હતા? કે એ વખતે જોયા હતા કે જ્યારે રસૂલ ખુદા આ લોકો સાથે મસ્જિદ નબવીમાં બહેસ કરી રહ્યા હતા. રસૂલ ખુદા બેઠા છે, એમના જમણા તરફ હઝરત ઇમામ હસન બેઠા છે, એમના ડાબા તરફ ઇમામ હુસૈન બેઠા છે, એમના પાછળ અલી મુર્તઝા બેઠા છે. તો આ ચારને તો મસ્જિદ નબવીમાં અબુ હારિસા અને બીજા ઈસાઈ લોકો જોઈ લીધા હતા. ફક્ત એક શખ્સિયત હતી કે જેને અબુ હારિસા અને બીજા ઈસાઈ લોકો ના જોયા હતા. એ છે જનાબ ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાની હસ્તી, કે જે જનાબ ફાતિમા ઝહરાની એવી હસ્તી હતી કે જેના કારણે અબુ હારિસા અને બીજા લોકો કહે છે કે આ લોકો સાથે મુબાહલો આપણે નહીં કરીએ, અગર કરશું તો આપણે બધા બરબાદ થઈ જશું. તો આ 55 સામે જે લોકો મુબાહલો કરવા માટે આવ્યા હતા એ લોકો પોતાની હારને સ્વીકાર કરે છે, કહે છે કે અમે હારી ગયા, એના બદલામાં અમો તમને જે જિઝિયો ખપતો હોય અમો તમને દેવા માટે તૈયાર છે. તો આ મુબાહલા કે જે હઝરત રસૂલ ખુદાને કામયાબી મળી હિજરી સન 9માં 24મી ઝિલહજ હતી, કે જે દિવસે રસૂલ ખુદા સાથે ઈસાઈ લોકોએ મુબાહલો કર્યો હતો અને રસૂલ ખુદાને એ દિવસે કામયાબી મળી હતી. તો અઝીઝો, મુબાહલાના દિવસે ઘણા બધા આમાલ છે કે જે આમાલ મફાતિલ જનાનના અંદર બી મોજૂદ છે, કે એ આમાલ કરવાનો બહુ જ વધારે સવાબ છે. મફાતિલ જનાનના અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યાં હિજરી સનના જ્યાં માહે ઝિલહજના આમાલ લખવામાં આવ્યા છે એ જગ્યા ઉપર આ મુબાહલાના આમાલ બી લખવામાં આવ્યા છે. તો મુબાહલાના આમાલમાં પહેલી વસ્તુ છે કે મુબાહલાના આમાલ જ્યારે કરવામાં આવે તો એ દિવસે 2 રકાત નમાઝ કે જે આપણે ઈદે ગદીરના દિવસે પડ્યા હતા એવી જ નમાઝ અહીંયા મુબાહલાના દિવસે બી પઢવામાં આવે. ઈદે ગદીરના દિવસે આપણે 2 રકાત નમાઝ પડ્યા હતા. સૂરે અલહમ્દ પછી 10 વખત કુલ હુ અલ્લાહ, 10 વખત આયતુલ કુરસી અને 10 વખત ઇન્ના અંઝલના. એવી રીતે જ બીજી રકાતમાં બી એવી રીતે છે. તો આ બે રકાત, પહેલી રકાતમાં સૂરે અલહમ્દ પછી 10 વખત કુલ હુ અલ્લાહ, 10 વખત આયતુલ કુરસી, 10 વખત ઇન્ના અંઝલના. બીજી રકાતમાં બી 1 વખત સૂરે અલહમ્દ, 10 વખત કુલ હુ અલ્લાહ, 10 વખત આયતુલ કુરસી અને 10 વખત ઇન્ના અંઝલના પઢવામાં આવે. અને એક દુઆ છે કે જે મફાતિલ જનાનના અંદર બી મોજૂદ છે. બીજી વસ્તુ છે કે ઈદ મુબાહલાના દિવસે ગુસ્લ કરવામાં આવે. ત્રીજી વસ્તુ છે કે ઈદ મુબાહલાના દિવસે રોઝો રાખવામાં આવે. બહુ જ વધારે સવાબ છે. જે દુઆ છે એ દુઆ આપણે માહે રમઝાનમાં જેને દુઆએ બહાના નામથી મશહૂર છે, શરૂ થાય છે અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અસઅલુકા મિન બહાઇકા બિઅબહા વ કુલ્લુ બહાઇકા બહિયુન. એવી જ દુઆ છે, જરાક ફેર છે, પણ એ દુઆ અહીંયા મુફાતિલ જનાનમાં જ્યાં મુબાહલાના આમાલ છે વहाँ આ દુઆ દેવામાં આવી છે. એ દુઆ પઢવામાં આવે, બહુ જ વધારે સવાબ છે. અને જ્યારે છેલ્લી વસ્તુ જે મુબાહલાના દિવસે છે કે છેલ્લી વસ્તુ છે કે 2 રકાત નમાઝ પઢવામાં આવે. અને 2 રકાત નમાઝ જ્યારે થઈ જાય
તો એના પછી 70 વખત અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતુબુ ઇલૈહ પડવામાં આવે. મોબાઈલના દિવસે જે એક બહેતરીનમાં બહેતરીન કામ અને સારામાં સારું કામ જે બયાન કરવામાં આવે છે કે મોબાઈલના દિવસે ફકીરોને સદકો દેવામાં આવે, ગરીબોને ખાવાનું ખવડાવવામાં આવે અને મુઅમિનોને કે જે મુઅમિને ઇમામ અલી અસલાતુ વસલામના ચાહવાવાળા છે એ લોકોની ઝિયારત કરવામાં આવે અને એ લોકોને ખાવાનું ખવડાવવામાં આવે. તો આ મોબાઈલા કે જેની મુબારક દિવસ ખુદાવંદ આલમ આપણે બધાને ઇન્શાઅલ્લાહ નસીબ કરી રહ્યો છે, તો એ મુબારક દિવસની મુબારકબાદી ઇમામે ઝમાન અસલાતુ વસલામને પેશ કરવામાં આવે છે. અને તમે બધા મુઅમિનીન અને મુઅમિનાત કે જે આ પ્રોગ્રામને જોઈ રહ્યા છો, તમને આ મુબારકબાદી પેશ કરવામાં આવે છે. એ દુઆ સાથે ખુદાવંદ આલમ પાસે આપણે દુઆ કરીએ કે પરવરદિગાર તને ચારતા માસૂમી અસલાતુ વસલામ અને ખુસુસાન 5 અને 5 કે જે મોબાઈલો કરવા માટે ગયા હતા, પરવરદિગાર એ લોકોનો વાસ્તો આપે છે. પરવરદિગાર એમના વાસ્તાથી અમારા ગુનાહ અને કબીરા અને સગીરા માફ ફરમા. અમારામાં જે મોહતાજ લોકો છે મોહતાજ દૂર ફરમા. અમારામાં જે મકરૂઝ લોકો છે કર્જોન અદા ફરમા. અમારા ઇમામ ઝમાન સલાતુ વસલામના ઝુહુરમાં જલ્દી ફરમા. અમને બધા એના લશ્કરમાં શુમાર ફરમા. રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ.